ब्रेक तो बाद प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव विच आप जी का मुड़ तो स्वागत है। हर वार की तरह इस बार भी ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडे वाले आप जी नूं गुरमत अनुसार जो भी आप जी के मनां विच सवाल हैं गुरमत संबंधी गुरबाणी संबंधी उन्हां दे जवाब देणगे। आप जी नूं सनम्र बेनती है कि इस प्रोग्राम बारे अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां नूं जरूर दसो। दुनिया भर दे विच तुसीं यह प्रोग्राम साडे वैबसाइट www.timetvindia.com उत्ते देख सकते हो अते इस तो इलावा साउथ ईस्ट एशिया इंडिया इजिप्ट तो लैके जापान तक तुसी इनसैट 4 दे सैटेलाइट के द्वारा इस प्रोग्राम नूं अपने घरां विच बैठे टीवी सैटां उत्ते देख सकते हो। भारत विच एयरटेल की डिश टीवी की डिश दूरदर्शन की जो DTH सेवा है उस डिश उत्ते सन की डिश उत्ते यह प्रोग्राम चढ़दी कला टाइम TV चैनल के राही देख सकते हो। आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड विखे आप जी एशिया सैट 4 दे सैटेलाइट द्वारा चढ़दी कला टाइम TV चैनल ते देख सकते हो जिस ते प्रोग्राम गुरमत ज्ञान लाइव आ रहा है। इस प्रोग्राम का दोबारा टेलीकास्ट हर शनिवार रात नूं 12:30 बजे भी किया जाता है। जे तुसी किसी कारण दिन वेले इस प्रोग्राम नूं देखण तो रह जाते हो तो रात नूं भी इस प्रोग्राम का रीटेलीकास्ट दे सकते हो। यह प्रोग्राम रात समय इस करके रखा गया है कि दुनिया के वक्-वक् टाइम जोन्स जिथे के समय वक्-वक् हैं उत्थों के दर्शक भी प्रोग्राम नूं वेख के वध तो वध लाभ उठा सकन। अगर आप जी के मनां विच कोई भी गुरबाणी संबंधी या गुरमत संबंधी सवाल हैं या शंके हैं तो आप जी सानू फोन कॉल करके फोन नंबर है 92 150 32 163 92150 32163। यह ज्ञानी साहिब सिंह जी का निजी नंबर है। किसी भी वक्त आप जी इस नंबर पर कॉल करके गुरबाणी की सेध लै सकते हो। इस तो इलावा आप जी इस प्रोग्राम दे विच सानू मैसेज करके अपने सवालों के जवाब लै सकते हो। मैसेज तुसी अपने मैसेज बॉक्स में जाके GGL जिसका मतलब है गुरमत ज्ञान लाइव GGL टाइप करके स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम ते अपना सवाल टाइप करके तुसी सानू 56 76 72 72 56767272 ते भेज सकते हो। असी इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे जो भी सवाल होंगे साडी कोशिश रहेगी कि वध तो वध तुहाडे सवालों का जवाब इस प्रोग्राम दे विच दईए। इस तो इलावा साडी वैबसाइट राहीं ते साडे ईमेल राहीं भी तुसी सानू सवाल लिख के भेज सकते हो ते साडा ईमेल पता है gurmat@timetvindia.com। उस उत्ते भी अपने सवाल लिख के भेज सकते हो। जे किसी कारण करके असी एक प्रोग्राम दे विच तुहाडे सवालों का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा होंदे हैं तो कई बार ज्ञानी जी नूं कथा करदिआं भी समा लग जाता है तो साडी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले प्रोग्रामां विच उन्हां दा जवाब दईए। हुण असीं अपनी सवाल जवाब का जो दौर है वह शुरू करते हाँ। पहला सवाल है BS पुणे तो। ज्ञानी जी पूछना चाहते ने एक तुक आंदी है सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरोरी। इस ते तुसी कृपा करके अर्थ करो जी। ये भगत कबीर जी का कथन किया होया विचार है। असल विच भगत जी बहुत डूंगे तरीके नाल हर गल समझाते हैं जिदे विच ओ माया नूं सस कहते हैं, अज्ञान नूं सहुरा कहते हैं अते धर्मराज नूं जेठ कहते हैं। कहते ने इस माया दी मैं दुखी कीती हुई हाँ, अज्ञान तो मैं बड़ी परेशान हाँ और धर्मराज दे नाम तो मैं डरती हाँ। असल विच साडी जिहड़ी ये प्रवृत्ति बनती जा रही है कि असी एक पंक्ति नूं लैके या एक अखर नूं लैके उहदे अर्थां तो जाणू होना चाहुंदे हैं। मैं वीर जी नूं जिन्हां दा इह सवाल है उन्हां नूं बेनती करांगा कि वो सारा शब्द ध्यान नाल पढ़न। सारा शब्द पढ़न दे नाल उन्हां दे अंदर जो शंका आया है वो निवृत्त हो जाएगा या वो मेरे नाल फोन ते सीधी गल करके सारे शब्द दे अर्थ सुन लैण फिर उन्होंने ज़्यादा ज्ञान होगा। हुण मैं सिर्फ उन्होंने इशारे मात्र दस्सिया है भी इत्थे सस माया है, अज्ञान सहुरा है और धर्मराजा जिहड़ा वो जेठ है। उन्हां तो मैं डरदी हाँ, बड़ी दुखी हाँ। ये जीव इस्त्री की हालत है।
ससुर की प्यारी क्या है? प्यारी तो मतलब परेशान तो हैं। नहीं, ससुर ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਪਰ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਝਟਕਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਹੀ ਲੇਖ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਮਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਤੋਆ ਆਖੇ ਹੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਦੂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਾਜੀਵ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਮ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਓ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਣ ਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਣ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਓ ਸੁਜਾਨਾ, ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੇ ਬੀਆ,
ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ, ਮੰਗਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰੈ ਪਰਾਗ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ, ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ। ਤੁਲਸੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਾਂਧੇ ਤੀਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ GGL ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ GGL ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਲਾਈਵ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ 56 76 72 72 ਤੇ 56767272 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾਗਾਂਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਵਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਚਵਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਵਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਵਰ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇਸ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਚਵਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਵਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਚਵਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂੜੀ, ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ, 500 ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ, 1000 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। तो केस गुरु की मोहर हन ते गुरु का हुक्म मनना सिख लई बहुत जरूरी है। इस तो वध होर महत्ता लई की दलील दी जा सकती? ज्ञानी जी, अजकल दी जिहड़ी यूथ है वो बड़ा कई बार क्वेश्चन नूं लॉजिकली पुछण दी कोशिश करती है। कई बार सानूं यह भी पुछया जाता है कि असीं नौं भी कटदे हाँ, उस दे बारे तां सानूं कोई मनाही नहीं, फिर केसां दे बारे असीं इस तरह क्यों सोचते हैं? यह भी बहुत बहुत ऑफनली आस्क क्वेश्चन है। देखो, जिन्हां दे मन विच हुज्जत है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੀਕਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ, मैं ये कह सकता भाई जे गुरु के सिख अखवाना है तो फिर गुरु का हुक्म मनना जरूरी है। जे गुरु का हुक्म नहीं मनना, हुजतां करनियां ने, फिर तुहाडे वास्ते अनेक भटकना हम त्यार भटको, पर गुरु का हुक्म मन्ने बिना साडी कल्याण नहीं है। ज्ञानी जी, एक सवाल सरदारनी रंजीत कौर जी अमृतसर तो करते हैं कि अक्सर असी कोई भी गुरबाणी का शब्द पढ़ते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। याद किदी कीती जाती है जिस ते गुणा का पता हो।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਓਤ-ਪੋਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੋ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। 37 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੈ, ਭੈ ਰਹੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੋਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਕਈ ਵਾਰੀ 40 ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੁੱਚ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 100 ਪਾਠ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 500 600 ਪਾਠੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 500 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1430 ਪੰਨੇ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਮਨਮਤੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਰਚ ਕੇ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 1430 ਪੰਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।